Open your textbooks. Yes, ma'am. Page number 78. All of you open your textbooks at page number 78. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Find a suitable advice to the problems and match them. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఆ అడ్వైస్ ఏంటి రాయండి అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి ప్రాబ్లం ఏంటో ఇచ్చారు, తర్వాత ఇక్కడ అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి మనం ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తామనేది ఈ కాలంలో ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏంటో. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ నాట్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి మ్యామ్. 78 నెంబర్ 78 మా. పేజ్ నెంబర్ 78. ఫస్ట్ వన్, యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ స్టడీయింగ్ వెల్. మీ ఫ్రెండ్ సరిగా చదవడం లేదు, అప్పుడు మీరు ఎటువంటి అడ్వైస్ ఇస్తారు? ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ఈ కాలం ని అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ షుడ్ వాక్ ఫర్ హాఫ్ an hour every morning అని ఇస్తావా? యూ షుడ్ నాట్ వాచ్ టీవీ అట్ ఏ హై వాల్యూమ్ అని ఇస్తావా? యూ షుడ్ వాచ్ దట్ మూవీ. యూ షుడ్ స్టడీ వెల్ అని ఇస్తావా? ఏమని ఇస్తావమ్మా? యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ నాట్ స్టడీ వెల్. Study well, ma'am. Very well, అమ్మా. We should study well. We should study well. You should study well. Option D is correct answer. Study well, ma'am. First one is option D. Option D రాయండి అమ్మా. Yes, ma'am. Second one observe చేయండి. Your sister is not doing her homework properly. Your sister is not doing her homework properly. మీ సిస్టర్ హోంవర్క్ రాయడం లేదు. You should do your homework regularly. You should regularly, ma'am. You should do your homework regularly. Do your homework regularly. Option G is correct answer. Second one, option G is correct answer. Third one చూడండి, your friend is very fat. Your friend is very fat. మీరు ఇచ్చేటువంటి అడ్వైస్ అంటే చూడండి, ఈ కాలం అబ్జర్వ్ చేయండి. Your friend is very fat. We should walk off. Very good ma, very good. You should walk for half an hour every morning. We should walk for hour. We should walk for every morning. And very good amma, you should walk for half an hour every morning. Option A is correct answer. Third one is option A is correct answer. Fourth one observe cheyandi, your neighbor is watching TV at high volume. Your neighbor is watching TV at high volume. మీ పక్కింటి అయినా టీవీ చాలా ఎక్కువ వాల్యూమ్ పెట్టి చూస్తున్నాడు, అప్పుడు మీరు ఇచ్చేటువంటి అడ్వైస్ ఏంటి? ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి. we should not watch TV at high volume. You should not watch TV at high volume. You should not watch TV at night volume. High volume. హై వాల్యూమ్ లో టీవీ చూడొద్దని మనం అడ్వైస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఆప్షన్ 4 is option B is correct answer. Option B is correct answer అమ్మా. Yes, ma'am. 5 చూడండి, 5 అబ్జర్వ్ చేయండి. Your friend is not using helmet while riding a motorcycle. We should wear a helmet while riding a motorcycle. Option F is correct answer. Next, 6th one observe చేయండి. You watched a movie last evening. You liked it very much. You should also likes it. should watch that movie. Option, but don't write anything on the screen. Suvarna. You should watch correct that answer. movie, ma'am. But don't do nice. You should watch that movie వస్తుంది. Option C is correct answer. 6th one వచ్చేసి option C is correct answer. 7th, Okay, ma'am. your brother is a good badminton player. Your brother is a good badminton player. You should join a sports team.
You should join our Very good, sport ma. Very school. good. Option E is correct answer. You should Option E is join correct a answer. sport school. You should join a sports school. You join a sport school. 8 observe చేయండి. Your friend is going out at You night to take water the field. with you should take a torchlight with you. Very good, Nana. You should take a torchlight with with you. Take a You should torchlight with you. take a torchlight with you. Option H is correct answer. Next one observe చేయండి. Read the following announcement made at the APSRTC bus station, Nellore. ఎప్పుడైనా మీరు బస్ స్టాండ్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? మీరు ఎవరైనా వినింటారు కదమ్మా. అలాగే ఇక్కడ నెల్లూరులోని బస్ స్టేషన్ అయినటువంటి అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కాన్వర్జేషన్ చూడండి. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. Service number 5993 super luxury bus from Nellore to Bangalore will start from platform number 12 at 10 p.m. Passengers having reservation are requested to board the bus. ఇక్కడ బస్ స్టాప్ లో అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతుంది. ఏముందో చూడండి. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. Service number 5993 super luxury bus from Nellore to Bangalore will start from platform number 12 at 10 p.m. నెల్లూరు నుండి బెంగళూరుకు బయలుదేరే బస్సు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 12 దగ్గర 10 గంటలకి బయలుదేరుతుంది. ప్యాసింజర్స్ హ్యావింగ్ రిజర్వేషన్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు బోర్డ్ ద బస్. ఎవరైనా రిజర్వేషన్ చేసుకున్నటువంటి ప్యాసింజర్స్ ఉంటే అక్కడికి రండి అని ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ద ప్యాసింజర్ ఆఫ్ సీట్ నెంబర్ 30 సర్వీస్ నెంబర్ 4559 బెంగళూరు బస్ ఈజ్ మ్యామ్ పక్కన సైకిల్లో ఉంది మ్యామ్. రిక్వెస్ట్ టు బోర్డ్ ద బస్ ఇమిడియట్లీ. ఇక్కడ ఒక ప్యాసింజర్ మిస్ అవ్వడం జరిగిందమ్మా. ఏమని చెప్తున్నారో చూడండి. Respect to board the bus. Requested to board bus immediately. ఒక ప్యాసింజర్ వచ్చేసి రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నాడు. ఆ ప్యాసింజర్ వచ్చేసి మిస్ అవ్వడం జరిగింది. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ద ప్యాసింజర్ సీట్ నెంబర్ 30 వచ్చేసి సర్వీస్ నెంబర్ 4559 బెంగళూరు బస్ ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు బోర్డ్ ద బస్ ఇమిడియట్లీ. అక్కడికి రమ్మని అనౌన్స్మెంట్ చేసినారు. ద బస్ ఈజ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్. బస్సు బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉంది. సీట్ నెంబర్ 30 రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నటువంటి ప్యాసింజర్ వచ్చేసి సర్వీస్ నెంబర్ 4559 బెంగళూరు బస్ ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు బోర్డ్ ద బస్ ఇమిడియట్లీ. ద బస్ ఈజ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ మీన్స్ ఆ యొక్క ప్యాసింజర్ సీట్ నెంబర్ 30 ని రిజర్వేషన్ చేసుకున్నటువంటి ప్యాసింజర్ ఇంకా రాలేదు. అతన్ని రావాల్సిందిగా అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. సర్వీస్ నెంబర్ 3887 వెన్నెల ఏసీ బస్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం టు చెన్నై ఈజ్ రెడీ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2. యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. దయచేసి ఒక్కసారి మీ దృష్టి ఇలా గమనించండి అని మా మీనింగ్. సర్వీస్ నెంబర్ 3887 వెన్నెల ఏసీ బస్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం టు చెన్నై ఈజ్ రెడీ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2. సర్వీస్ నెంబర్ 3887 వెన్నెల ఏసీ బస్ వచ్చేసి విశాఖపట్నం నుండి చెన్నైకి బయలుదేరడానికి ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 దగ్గర రెడీగా ఉంది అని అనౌన్స్మెంట్. చూడండి. నౌ ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ an announcer at a bus station. Make an announcement using the following details. ఒక బస్ స్టేషన్ లో అనౌన్స్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మనము ముందు ప్యాసేజ్ లో విన్నాము. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే నౌ ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ an announcer at a bus station. దాన్ని మనం ఊహించుకొని
మేక్ an announcement using the following details. ఇప్పటి వరకు మనం విన్నటువంటి అనౌన్స్మెంట్ సహాయం తీసుకొని ఇక్కడ కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. ఆ డీటెయిల్స్ ఫాలో అయ్యి మనకి ఒక అనౌన్స్మెంట్ తయారు చేయమని చెప్తున్నాడు. చూడండి, బస్ సర్వీస్ నెంబర్ 9667 టైప్ వచ్చేసి గరుడ ఏసీ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు కడప. విజయవాడ నుండి కడపకు బయలుదేరే బస్ గురించి. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 18 స్టార్టింగ్ టైం 11 PM. మీరు ఇంతవరకు ముందు అనౌన్స్మెంట్ విన్నారు కదా, ఈ అనౌన్స్మెంట్ నాకు చేసి వర్క్ షీట్ వాట్సాప్ లో సెండ్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? Next one చూడండి, read the following words aloud. ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, తిన్. ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. తిన్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఎండ్ అవుతుంది. తర్వాత సింగ్ ఇక్కడ జీతో ఎండ్ అవుతుంది. ఒక వర్డ్ చివరన చూడండి అమ్మా, అబ్జర్వ్ చేయండి. తిన్ ఈ వర్డ్ చివరన ఎన్ వచ్చింది. ఎంతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్ కి జీ చేర్చమంటున్నాడు. తిన్ కి మనం ఏం యాడ్ చేసాము? జీని యాడ్ చేసాము. అప్పుడు అదేమైంది? సింగ్ అయింది. పలుచని అని. సింగ్ అంటే do you know the meaning of sing? Ma'am, sing అంటే వస్తువు మ్యామ్. వెరీ గుడ్ మా. థింగ్ అంటే వస్తువు. ఇక్కడ విన్, విన్ చెప్పండి. విన్ అంటే గెలవడం. వింగ్, వింగ్ అంటే వింగ్ అంటే రెక్కలు. వింగ్ అంటే రెక్కలు, రెక్కలు. విన్ అంటే గెలవడం. ఈ యొక్క విన్ అనే వర్డ్కి చివరన ఎన్ ఉంది. ఎన్ కి మనం చివరన వచ్చేసి జీన్ యాడ్ చేసాము, అది వింగ్ అయింది. విన్ అంటే గెలవడం, వింగ్ అంటే రెక్కలు. సన్, సన్, సన్ అనే వర్డ్కి చివరన ఎన్నుతో ఎండ్ అయింది కదా, మరి మనము సన్ చివరన ఏం యాడ్ చేసాం? జీ యాడ్ చేసాం. ఏమైంది? సంగ్ అయింది. సంగ్ అనే వర్బ్ ఫామ్ కి పాస్ట్ టెన్స్ సంగ్ అవుతుంది. సింగ్ అంటే పాడడం, సంగ్ అంటే పాట పాడడం అని. సింగ్ ఏ సాంగ్ అని చెప్తాం కదా మనము. సింగ్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి సంగ్. నెక్స్ట్ సిన్. సిన్, డు యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిన్? సిన్ అంటే మీకు మీనింగ్ తెలుసా? పాపం, పాపాలు అంటారు కదా, అట్లా సిన్ వచ్చేసి పాపం అంటారు. సింగ్ తెలుసు కదా, సింగ్. డు యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింగ్? వెరీ గుడ్. సింగ్ అంటే పాట పాడడం. కిన్, కిన్ అంటే తెలుసా? ఇక్కడ వర్డ్ను అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. కిన్ చివరన ఎన్నుతో ఎండ్ అయింది కదా. ఇక్కడ కిన్ అనే వర్డ్ చివరన ఎన్నుతో ఎండ్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఆ వర్డ్కి చివరన ఎన్నుతో ఎండ్ అయినటువంటి వర్డ్ చివరన మనము అప్పుడు కింగ్ అవుతుంది. కిన్ ఏంటంటే బంధువులమ్మా, బంధువుల్ని కిన్స్ అంటారు. రిలేటివ్స్ ఉన్నారు కదా, రిలేటివ్స్ ని కిన్ అంటారు. కింగ్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. కింగ్ అంటే ఎవరమ్మా? కింగ్ అంటే రాజు. నెక్స్ట్ ర్యాన్. ర్యాన్ తెలుసా మీకు? ర్యాంగ్ అంటే రింగ్, ర్యాంగ్, రంగ్ అంటారు. రింగ్ కు పాస్ట్ టెన్స్ ర్యాంగ్. రింగ్ అంటే ఏంటి? డు యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ రింగ్? ఉంగరం మ్యామ్. రింగ్ అంటే ఆ రింగ్ ఉంగరం కూడా వస్తుందమ్మా. రింగ్ అంటే మోగడం అని కూడా వస్తుంది. ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అంటారు కదా, అట్లా రింగ్, ర్యాంగ్, రంగు. రింగ్ కు పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి ర్యాంగ్. ఓకే, హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? నెక్స్ట్ ఫ్యాన్. ఇక్కడ ఫ్యాన్ అనే వర్డ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫ్యాన్ ఎలా పలుకుతుంది? ఫ్యాన్ ఎంతో ఎండ్ అయిందా లేదా? ఎఫ్తో స్టార్ట్ అయిందమ్మా, కానీ ఎంతో ఎండ్ అయింది. ఈ వర్డ్ ఫ్యాన్ అనే వర్డ్ వచ్చేసి ఎంతో ఎండ్ అయింది. ఈ ఎండ్కి వచ్చేసి మనం చివరన జీ యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఏమైంది? అది ఫ్యాన్ అయింది. కాబట్టి ఫ్యాన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఫ్యాన్ అంటే
తర్వాత టైగర్ కి ఎలిఫెంట్ కి కూరలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఫ్యాంగ్ అని అంటారు. పిన్ పిన్ తెలుసా? పిన్ అనే వర్డ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. పిన్ ఎంత ఎండ్ అయింది కదా, పిన్ అనే వర్డ్ ఎందుకని ఎండ్ అయింది కదమ్మా? దానికి జీ యాడ్ చేస్తే పింగ్ అయింది మ్యామ్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. దానికి జీ యాడ్ చేస్తే పింగ్ అవుతుంది. పింగ్ అంటే కనకనం అనే శబ్దం చేయడం అన్నమాట. ధ్వని. క్లాన్ క్లాన్ అంటే క్లాన్ అనే వర్డ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంతో ఎండ్ అయింది. లార్జ్ ఫ్యామిలీ, పెద్ద కుటుంబాలని క్లాన్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ స్టన్ చూడండి. స్టన్ స్టన్ అంటే తెలుసా మీకు? స్టన్ తెలుసా? స్టన్ ఒక్కసారిగా స్టన్ అయిపోతారు అంటారు కదా. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. స్టన్ అంటే అట్లా నిలిచిండి పోవడం అని. స్టన్ అంటే బాధ పెట్టడం అని. స్టన్ అంటే బాధ పెట్టడం అని. బ్యాన్ బ్యాన్ అనే వర్డ్ చూడండి. బిఏఎన్ బ్యాన్ ఎంతో ఎండ్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చేసాం? జీ యాడ్ చేసాం. బ్యాన్ అంటే తెలుసా మీకు? బ్యాన్ అంటే ఏదైనా నిషేధించడాన్ని బ్యాన్ అంటారు. ఏమైనా నిషేధించడాన్ని బ్యాన్ చేసినారు అంటారు. తర్వాత బ్యాంగ్. బ్యాంగ్ అంటే ఇక్కడ బ్యాన్ అనే వర్డ్ కి మనము జీ యాడ్ చేసాము, అప్పుడు అది బ్యాంగ్ అయింది. ఒక బ్యాంగ్ అంటే పెద్ద శబ్దాన్ని బ్యాంగ్ అంటారమ్మా. నెక్స్ట్ చూడండి. రెఫర్ టు ఏ డిక్షనరీ అండ్ సే టు మోర్ pairs of words ending with n and ng. డిక్షనరీలో రెఫర్ చేసి ఇక్కడ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, తిన్ను తింగ ఎలా వచ్చిందో, విన్ను వింగ్ ఎట్లా వచ్చిందో అట్లా ఒక వర్డ్ ఎంతో ఎండ్ కావాలి, తర్వాత ఎన్జీతో ఎండ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ ని కొన్ని రాయమని చెప్తున్నాడు. రాస్తారమ్మా మీరు? ఇది వర్క్ షీట్ ఇస్తాను, ఇది నాకు కూడా వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేయండి. రాసిన తర్వాత ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ పట్టిస్తుంది కదా సింధుని నీది చూడండి. ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్. లిజనింగ్. పేజ్ నెంబర్ 80 అమ్మా. 80 పేజ్ నెంబర్ 80. ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్. ఇద్దరు స్నేహితులు మరియు బీర్. అంటే తెలుసా అమ్మా మీకు? ఎలుగుబంటి. వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్. ఓకే అమ్మా. ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్. ఇద్దరు స్నేహితులు మరియు ఒక ఎలుగుబంటి గురించి ఇక్కడ స్టోరీ ఉంది చూడండి. షీలా అండ్ జాన్. నాకు డౌట్ మ్యామ్. చెప్పమ్మా. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఎన్ పక్కల జీ ని పక్క వస్తుందంట అన్నారు కదా మ్యామ్. ఏంటన్నా? ఇప్పుడు థింగ్ అంటే తిన్ అంటే స్కింగ్ వస్తుందని చెప్పినారు కదా మ్యామ్. తిన్ అంటే థింగ్ వస్తుందమ్మా. తిన్ అంటే థింగ్ వస్తుంది. మనము అట్లా ఒకే మళ్ళీ ఇప్పుడు స్కిన్ వచ్చింది మ్యామ్, జీ వస్తుందా మ్యామ్ స్కింగ్ అని? అట్లా ఎందుకు వస్తుంది? అది మీనింగ్ఫుల్ ఉండాలి కదమ్మా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి మీనింగ్ఫుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు డిక్షనరీ రెఫర్ చేసి అది రాయండి. ఓకే, మీరు రాసిన తర్వాత వర్క్షీట్ నాకు వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేయండి, నేను వాటిని కరెక్షన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే మ్యామ్. అక్కడ టూ వర్డ్స్ కూడా మీనింగ్ఫుల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు తిన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తిన్ అంటే పలుచని, థింగ్ అంటే వస్తువు. తిన్ అంటే పలుచని అనే మీనింగ్ ఉంది, థింగ్ అంటే వస్తువు అనే మీనింగ్ ఉంది. మీనింగ్ఫుల్ ఉండాలి నాన్న. ఓకే. మళ్ళీ స్కిన్ అంటే చర్మం మీనింగ్ ఉంది కదా మ్యామ్. స్కిన్ అనేది చర్మం అని. అవునమ్మా, స్కిన్ అనేది చర్మమే, కానీ ఇక్కడ స్కిన్ అనేది వద్దు లేదు కదా నాన్న, మీనింగ్ఫుల్ కదా నాన్న. స్కిన్ అనేది పలుచగా ఉన్నటువంటి వస్తువు లేదని చెప్పండి, పలుచగా ఉంది అంటాము. అట్లా THIN తిన్ వచ్చేసి పలుచగా ఉంది, దానికి మీనింగ్ ఉంది. అంటే వస్తువు.
స్కిన్ అంటే వస్తువు, స్కిన్ అంటే చర్మం. స్కిన్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ గా లేదు, మీనింగ్లెస్ స్కిన్ అనేది. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మా చేసిన లెక్క. స్కిన్ అనేది చర్మం, స్క్రీన్ పైన వచ్చేసి మీనింగ్ఫుల్ ఉంది, మీనింగ్లెస్ వచ్చేసి స్కింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చెప్పారు చూడండి, రెఫర్ టు ఏ డిక్షనరీ అండ్ సే టు మోర్ పేర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎండింగ్ విత్ ఎన్ అండ్ ఎన్జి. మ్యామ్ కిన్ అంటే ఎన్జితో అంటే ఇది స్కిన్ అంటే చర్మం అమ్మా. కిన్ మ్యామ్ కిన్ కిన్న KIN కిన్న. అంటే రిలేటివ్స్ అమ్మా, రిలేటివ్స్ బంధువుల్ని కిన్ అంటారు. ఓకే మా నెక్స్ట్ చూడండి, లిజనింగ్. ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్. ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్, ఇద్దరు స్నేహితులు మరియు ఎలుగుబంటి. ఒక ఎలుగుబంటి. షీలా అండ్ ఝాన్సీ వర్ ఫ్రెండ్స్. ఫోర్త్ క్లాస్ లో ఇలాగే సురేష్ అండ్ రమేష్ ఉంది మ్యామ్. సురేష్ అండ్ రమేష్. ఓకే నాన్న, మనం 4th క్లాస్ లో కూడా విన్నాము, మళ్ళీ 6th క్లాస్ లో కూడా విన్నాము. ఓకే, టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్, ఇద్దరు స్నేహితులు మరియు ఒక ఎలుగుబంటి గురించి ఏంటో లెసన్ విన్నాం మనం. షీలా అండ్ ఝాన్సీ వర్ ఫ్రెండ్స్. వన్ డే దే వర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్. Suddenly they came across a bear. The bear saw them and rushed out upon them. Sheila was good at climbing trees. Without waiting for her friends, she caught hold of a branch of a nearby tree, climbed it, and hid herself among the leaves. Don't Nigel. Jhansi did not know what to do. She had heard that bears do not harm dead animals. So she threw herself flat down upon the ground. The bear, coming up to her, put its muzzle close to her ear and sniffed. But Jhansi lay very quietly and did not even breathe. At last, with a growl, it shook its head and went away. Sheila climbed down the tree slowly. She asked Jhansi, what was it that Mr. Bear whispered to you? He told me, said Jhansi, never trust a friend who deserts you at a pinch. చూడండి, ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బీర్. లెసన్ ఏంటంటే, స్టోరీ చూడండి అమ్మా, స్టోరీ ద టూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద బియర్. స్టోరీ ఏంటంటే, షీలా అండ్ ఝాన్సీ వర్ ఫ్రెండ్స్. షీలా మరియు ఝాన్సీ అనే వాళ్ళు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అమ్మా. వన్ డే దేవర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్. ఒక రోజు ఏమైందంటే, వాళ్ళిద్దరు అడవి ద్వారా ఫారెస్ట్ గుండా వెళ్తున్నారు. అంటే అడవిలోకి వెళ్ళడం లేదమ్మా, వాళ్ళు ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళడం లేదు, ఇట్లా ఫారెస్ట్ వెంబడి వెళ్తున్నారు జస్ట్ వాళ్ళంతా. ఫారెస్ట్ వెంట వెళ్తున్నారు. చూడండి, సడన్లీ దే కేమ్ అక్రాస్ ఏ బీర్. సడన్ గా అక్కడికి ఒక బియర్ ఎంటర్ కావడం జరిగింది, ఎలుగుబంటి రావడం జరిగింది. The bear saw them and rushed out upon them. వచ్చేసి వెంటనే వాళ్ళ మీదకి వాళ్ళని చూస్తానే వాళ్ళ మీదకి రావడానికి పరుగు తీస్తుందన్నమాట. And rushed out upon them. Don't write anything on the screen, Ananya. మా చేసలేక మాట్లాడకూడదు. చూడండి, the bear saw them and rushed out upon them. ఆ బీర్ వచ్చేసి వాళ్ళ మీదకి దూకడం జరిగింది. షీలా was good at climbing trees. షీలాకు వచ్చేసి
చెట్లు ఎక్కడం బాగా వచ్చు. షీ వాస్ గుడ్ అట్ క్లైంబింగ్ ట్రీస్. ఆమె చెట్లు బాగా ఎక్కగలుగుతుంది. ఫ్రెండ్, ఆమె వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కోసం కూడా అసలు వెయిట్ చేయలేదు. ఆ ఎలుగుబంటి ఎప్పుడైతే రావడం జరిగిందో అప్పుడు షీలా ఏం చేసిందంటే వితౌట్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ ఫ్రెండ్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కోసం కూడా వెయిట్ చేయకోకుండా షీ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏ నియర్ బై ట్రీ. ఒక చెట్టు కొమ్మలు పట్టుకొని, బ్రాంచ్ అంటే ఏంటంటే కొమ్మలమ్మ. బ్రాంచ్ మీన్స్ కొమ్మ పట్టేసుకొని తనకు అందినటువంటి కొమ్మ పట్టేసుకొని దగ్గర ఉన్నటువంటి చెట్టును ఎక్కేసింది. ఎవరు ఎక్కేశారు? షీలా వచ్చేసి చెట్టు ఎక్కేసింది. అండ్ క్లైంబ్డ్ ఇట్ అండ్ హిడ్ హర్సెల్ఫ్ అమాంగ్ ద లీవ్స్. హిడ్ అంటే దాగుకోవడం అంట, దాచిపెట్టుకోవడం అమ్మ. హిడ్ హర్సెల్ఫ్ అమాంగ్ ద లీవ్స్. ఏం చేసిందంటే చెప్పేదినమ్మా, తర్వాత నీ డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడుగునమ్మా. అండ్ హిడ్ హర్సెల్ఫ్ అమాంగ్ ద లీవ్స్. ఆ పిల్ల ఏం చేసిందంటే చెట్టు ఎక్కేసి చెట్టు కొమ్మల మధ్య, బ్రాంచెస్ మధ్య తనను తాను కనబడుకోకుండా దాచిపెట్టుకుంది అనమాట. నెక్స్ట్, ఝాన్సీ డిడ్ నాట్ నో వాట్ టు డూ. ఈ అమ్మాయి ఝాన్సీకి ఉంది కదా, ఝాన్సీకి చెట్టు ఎక్కడం ఏంటో తెలియదు, రాదు. ఝాన్సీ డిడ్ నాట్ నో వాట్ టు డూ. ఝాన్సీకి ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాలేదు. She had heard that bears do not harm dead animals. She had heard that bears do not harm dead animals. ఆమె ఎక్కడో ఎవరో చెప్తూ ఉంటే వింది. ఏమని విందంటే heard that bears do not harm dead animals. bears వచ్చేసి ఎలుగుబంటి వచ్చేసి చనిపోయిన జంతువుల్ని ఏమి చేయవని ఎక్కడ ఆమె వినడం జరిగింది. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ పైన ఏం రాయకూడదమ్మా చేసిన లేక. She had heard that bears do not harm dead animals. ఆమె ఎక్కడో ఈ యొక్క బియర్స్ ఎలుగుబంట్లు చనిపోయిన అనిమల్స్ ని ఏమి చేయవని ఎక్కడో వినడం జరిగింది. సో she threw herself flat down upon the ground. అప్పుడు ఆమె వెంటనే ఏం చేసిందంటే she threw herself flat down upon the ground. ఇట్లా చూడండి, ఇక్కడ పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ షీలా ఏం చేసింది? క్లైంబ్డ్ ట్రీ, ఇక్కడ ఝాన్సీ ఏం చేసింది? ఇట్లా పడుకుంది, ఎల్లలతో ఇట్లా పడుకుంది. అర్థం చేసినారా? So she threw herself flat down upon the ground. The bear coming up to her. ఆ ఎలుగుబంటి మా రేణు, don't write anything on the screen ma. So she threw herself flat down upon the ground. The bear coming up to, ఆ bear వచ్చేసి ఎలుగుబంటి వచ్చేసి అమ్మాయి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. Put its muzzle close to her ear and sniffed. ఏం చేస్తుందంటే చూడండి, ఆ బీర్ ఉంది కదా, బీర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, పిక్చర్ చూసినారా? బీర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది మ్యామ్. తన యొక్క ఫేస్ చూడండి ఎట్లా పెట్టిందో. ఇది ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర నోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, నోసు మౌత్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ వచ్చేసి ఇలా దగ్గరగా ఎయిర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పెట్టింది. చూడండి ఏమంటుందో అక్కడ పెట్టేసి ఇప్పుడు అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అది. బట్ ఝాన్సీ lay very quietly and did not even breathe. అదేం చేస్తుందంటే స్నిప్పుడు అంటే వాసనలాగా ఇట్లా తన నోస్ ని మౌత్ ని ఆమె యొక్క ఝాన్సీ ఇయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సౌండ్ చేస్తూ వాసన అందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. బట్ ఝాన్సీ లే వెరీ క్వైట్లీ. అయితే ఝాన్సీ వచ్చేసి చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉందంటే శబ్దం ఏం చేయకోకుండా చాలా క్వైట్లీగా ఉంది. అండ్ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ బ్రీత్. ఆమె వచ్చేసి బ్రీత్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంది, బ్రీత్ కూడా తీసుకోవడం లేదు ఝాన్సీ. ఝాన్సీ వచ్చేసి చాలా ఎటువంటి సౌండ్స్ ఏం లేకోకుండా, ఈవెన్ బ్రీత్ కూడా తీసుకోకుండా, బ్రీత్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని అట్లే పడి ఉంది. At last with a growl, it shook its head and went away. ఎలుగుబంటి ఇలా తల తిప్పుతాయి కదా, ఒక్కోసారి గీంకారంగా చేస్తాయి కదా, అట్లా ఇట్లా తిప్పి అరుస్తాయి కదా.
లాస్ట్ కి ఏం చేసిందంటే ఆ బీర్ ఏం చేసిందంటే మా డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మా జీ శ్వేత బిందు చూడండి అట్ లాస్ట్ విత్ ఎ గ్రౌల్ ఇట్ షూక్ ఇట్స్ హెడ్ అండ్ వెంట్ అవే శ్వేత బిందు డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మా స్క్రీన్ పైన ఏం రాయకూడదు చూడండి షీ ఆస్క్డ్ జాన్స్ సారీ అట్ లాస్ట్ విత్ ఎ గ్రౌల్ ఇట్ షూక్ ఇట్స్ హెడ్ అండ్ వెంట్ అవే అది వచ్చేసి ఈ ఇట్లా తల తిప్పుకొని ఒకసారికి గట్టిగా అరిచేసి వెళ్ళిపోయిందమ్మా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎలుగుబంటి షీలా క్లైంబ్డ్ డౌన్ ద ట్రీ స్లోలీ ఈ అమ్మాయి చెట్టెక్కింది కదా షీలా క్లైంబ్డ్ డౌన్ ద ట్రీ స్లోలీ షీలా నెమ్మదిగా చెట్టు దిగడం జరిగింది ఇలా క్లైంబ్డ్ డౌన్ ద ట్రీ స్లోలీ యాస్క్డ్ ఝాన్సీ చెట్టు దిగి వచ్చిన తర్వాత ఝాన్సీని అడిగింది ఏమడిగిందో చూడండి వాట్ వాజ్ ఇట్ దట్ మిస్టర్ బీర్ విస్పర్డ్ టు యు ఝాన్సీ వచ్చేసి షీలాని అడిగింది వాట్ వాజ్ ఇట్ దట్ మిస్టర్ బీర్ విస్పర్డ్ టు యు ఆ ఎలుగుబంటి ఉంది కదా అది నీ చెవిలో ఏదో చెప్పింది ఏం చెప్పింది అని అడిగింది షీలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ అమ్మాయి చెట్టు ఎక్కింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ని పట్టించుకోలేదు వదిలేసి వెళ్ళి చెట్టు ఎక్కింది తను తన ఫ్రెండ్ గురించి పట్టించుకోకుండా అలా చెట్టు ఎక్కడం వల్ల తను తప్పు చేసింది పోనీ వచ్చిన వెంటనే ఏమైనా సారీ నేను ఇట్లా వెళ్ళిపోయాను నిన్ను అదేం చేయలేదు కదా నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా అని అడగాల్సింది కానీ ఏమేం చేసింది ఆ ఎలుగుబంటి నువ్వు చెవిలో ఏం చెప్పింది అని అడిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలుగుబంటి వచ్చిన వెంటనే బీర్ వచ్చిన వెంటనే అమ్మాయి తన ఫ్రెండ్ గురించి పట్టించుకోకుండా చెట్టు ఎక్కేసిన అమ్మాయి అది తనని వదిలేసిన వెంటనే తన నేను ఏం చేయలేదు కదా నీకు బాగుంది కదా అని అడుక్కోకుండా ఆ బియర్ నీ చెవిలో ఏం చెప్పింది విష్పరుడు అంటే విష్పరుడు మీన్స్ గుసగుసలమ్మ నీ చెవిలో ఎలుగుబంటి ఏం చెప్పింది అని అడుగుతుంది హీ టోల్డ్ మీ సేడ్ ఝాన్సీ ఝాన్సీ చెప్పింది ఏం చెప్పింది హీ టోల్డ్ మీ సేడ్ ఝాన్సీ నెవర్ ట్రస్ట్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ డిజర్ట్స్ యు అట్ ఏ పించ్ చూడండి నెవర్ ట్రస్ట్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ డెజర్ట్స్ యు అట్ ఏ పించ్ ఏంటంటే కష్టకాలంలో ఉన్న సమయంలో ఎవరైతే మనల్ని వదిలేసి వెళ్తారో అటువంటి ఫ్రెండ్స్ ని అసలు ఎప్పుడు నమ్మవద్దు అని చెప్పిందంట పించ్ అంటే కష్టకాలంలో నెవర్ ట్రస్ట్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ డెజర్ట్స్ యు అట్ ఏ పించ్ కష్టకాలంలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ ని వచ్చేసి కష్టకాలంలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ ని ఎవరైతే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళ స్వార్థం గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు తప్పించుకుంటారో ఇతరుల గురించి ఆలోచించారో అటువంటి వాళ్ళు స్నేహితులు కాదు వాళ్ళని నువ్వు ఎప్పుడు నమ్మవద్దు అని చెప్పిందని ఈ యొక్క ఝాన్సీ షీలా చెప్పింది నిజంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి బీర్ ఏం చెప్పలేదు కదా కానీ ఇక్కడ ఝాన్సీ ఏం చేసిందంటే నిజంగా షీలా ఝాన్సీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి చెట్టు ఎక్కేసింది ఎలుగుబంటి వస్తానే ఝాన్సీ గురించి అస్సలు ఆలోచించలేదు తనకు చెట్టు ఎక్కడం బాగొచ్చు కదా అని పోయి ఎక్కి చెట్టు ఎక్కేసింది ఈ అమ్మాయి ఏమో ఎక్కడో వింది పాపం ఏమిందంటే తనకి ఎక్కేకి రాదు కాబట్టి బీడ్స్ డు నాట్ హార్మ్ డెడ్ అనిమల్స్ ఈ యొక్క బీడ్స్ వచ్చేసి చనిపోయిన జంతువులు అనేది జరిగింది ఒకటి మాత్రమే తింటాయి కాబట్టి అమ్మాయి చనిపోయినలాగా నేలపైన పడుకుంది హి టోల్డ్ మీ అని చెప్తుంది ఝాన్సీ చెప్పింది హి టోల్డ్ మీ సేడ్ ఝాన్సీ డోంట్ నైస్ మా చూడండి హి టోల్డ్ మీ సేడ్ ఝాన్సీ నెవర్ ట్రస్ట్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ డెజర్ట్స్ యు అట్ ఏ పించ్ ఎవరైతే కష్టకాలంలో మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు నిజమైన స్నేహితులు నమ్మకూడదు అని చెప్పింది చూడండి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓరల్లీ మీరు ఇప్పుడు లెసన్ విన్నారు కదా నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా మీరు నాకు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద అనిమల్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ Bear man. Very good, Amma. Bear is correct answer. Next, who climbed the tree? Sheila climbed the tree. Very good, Ma. Very good. Sheila climbed the tree.
Sheila climbed the. climbed the tree. Yes, ma'am. Did Sheila take Jhansi on to the tree along with her? Did Sheila? No. Sheila did not take Jhansi onto the tree along with her. Sheila వచ్చేసి Along with her. Sheila did not take with her. తీసుకెళ్ళలేదు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. What did Jhansi do to save herself from the bear? What did Jhansi? She had here that so she threw herself upon the ground. She had heard that bear. Up to her put its Very good, ma. Very muzzle good. close to her She had but Jhansi lay very do not harm dead animals. Yet did not harm dead animals. Dead animal. So she threw herself flat down upon the ground. కాబట్టి అది గ్రౌండ్ పైన అలా పడుకొని నేల పైన అలా పడుకొని తన యొక్క ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంది. డెడ్ అయినట్లా ఉంది మ్యామ్. What did Jhansi do to save herself from the bear? What did Jhansi do to save herself from the bear? Dead animal. నన్ను చెప్పింది. What did Jhansi do to save herself from the bear? ఎలా తనను తాను రక్షించుకుందంటే సో సారీ she had heard that bears do not harm dead animals, so she threw herself flat down upon the ground. She had heard that bears do not harm dead animals, so she threw herself flat down upon the ground. ground. To her put Bear and but Jhansi lay very Don't be nice, ma. Ma'am, voice కుట్టుకుతుంది ma'am. చూడండి అమ్మా, The bear did ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Yes, ma'am. Did the bear kill Jhansi? Did the The bear did not kill Jhansi. వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్. ఆ డియర్ సారీ బీర్ వచ్చేసి ఝాన్సీని చంపలేదు. నో, ద బీర్ డిడ్ నాట్ కిల్ Jhansi. did not kill Jhansi. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. The two friends and the bear స్టోరీ అర్థమైంది కదమ్మా? Yes, ma'am. The story, the two friends and the bear. అర్థమైంది ma'am. Understood ma'am. Understood, ma'am.